નમસ્તે મિત્રો. પલ્લવી અશ્વદન અંતાણી સાયકાટ્રિક સોશિયલ વર્કર ફ્રેન્ડ્સ. હા, સ્વાગત છે આપ સૌનું વાત સૌનીમાં. I'm Pallavi Ashwadan, Antani Psychiatric Social Worker. Friends, I welcome you for my talk, evening talk, friends. And as usual, I have merged both the talk and friends. My purpose that all groups they get benefit, because in some group only one post a day is allowed, and many group friends are in fact waiting for my post. So, friends. First, let me start with Gujarati. Simultaneously, I'll speak in both the language. And thank you so much for your response, friends. Thank you so much. Thank you. Very good response, friends. And people are, taking interest in all serious sort of things and discussion. And, I'm very happy. I'm very happy. Thank you so much. Friends, મને વિચાર આવ્યો કે જો આપણે સમસ્યા પસંદગીની, પછી પસંદગીની વેળાએ, પછી પસંદગી પૂર્ણતાએ, હા, પછી લગ્ન જીવનની વાતચીત અને પ્રશ્નો, હા, અને ત્યાર પછી આ બધા પછી હું ઘણાને મળી, હા, મારો અનુભવ, મારી નાની રિસર્ચમાં જે રિઝલ્ટ નીકળતા હતા પહેલાં એ બધું મેં કમ્પાઇલ કરીને એક આજની વાર્તાલાપ તૈયાર કર્યો. તો મિત્રો એમાં કે આવું કેમ, કે આ રીતે કેમ લગ્નમાં થાય છે, કે લગ્નનું પ્રકાર, કે લગ્નની ઉજવણી, કે પ્રસંગની ઉજવણી, હા, એ કેમ બદલાઈ ગઈ, કેમ બદલવી પડી. એ તો બહુ એક સીધો જવાબ છે કે સમાજ જેમ બદલાય એમ બધી વસ્તુ બદલાતી હોય. હા, અત્યારે પેલું કંઈ ચાક વધારવા કુંભારને ત્યાં આપણે જાતા નથી. હા, એનું એક ટોકન સિમ્બોલ, એટલી બધી હું જૂની વાત તો નહીં કરું. પણ મિત્રો આવું કેમ, તો એના આપણે કારણોમાં પડીએ. સૌથી પહેલું તો એક તો બહુ ભગવાને તમને આટલા નજીક લાવ્યા. મેરેજીસ આર મેડ ઇન હેવન. સરસ મજાના નોર્મલ આવા હસતા રમતા છોકરા આપ્યા, એ સેટલ થયા. હા, એ લોકો પગભર મેળે કમાયા, શક્ય એટલી મદદ કરી. નાઉ દે આર ગેટિંગ મેરીડ. રાજા બને છે, વર રાજા અને વહુ રાણી બનશે. હા, તો એ જ્યારે એ પ્રસંગ વેળા છે ત્યારે શું કામ આટલો બધો વિચાર કરવો. હા, જે શક્ય હોય, જે સમાજની ડિમાન્ડ હોય એ પ્રમાણે આપણે કરવું ને ખુશી ખુશી લગ્ન કરવા, એક હેતુ છે. અને આ વસ્તુ મેં કહ્યું એમ આગળ એક જ વાર બને છે. So the first, I told that it is the question of selection, and the selection, when it is completed, selection is already done, and the prima facie discussion of marriage celebration is also done. Then the question came that why is it so? Why it is monotonous and stereotype and that sort of why marriage is there. So I talked to some of my friends, and those who come to me for counseling and all, and from my past research, and I try to look at the areas, and so it is better to complete this marital adjustment. It goes on. The subject, it is in depth. So first 5 years would come, then next. I'll see if you are interested. Once in a week or so, I'll just put this, not consecutively like this. So they think that when they are having such a normal and fine child, and they are having very good marital life, and when they are getting married, in Gujarati it is said the Var Raja, that is king, and Vau Rani means queen. Like that. So when they are doing, they have also done, they have taken responsibility. And so when they are having a very important and very special day in their life, why should think about it? Whatever parents would think that whatever they can do, they'll do, and this sort of thing comes once in a life. સો આ સૌથી મોટું કારણ બધાને નીકળ્યું છે ને બહુ ગળે ઉતરે એવું કારણ છે મિત્રો, કે ભાઈ આવું તો બધાને હોય જ. પામતું પોસતું પરવડતું એ રીતે કરે
પણ તોય એમાંય બિયોન્ડ જાતા કોઈ ખચકાતા નથી, લોન લઈને પણ ના મારી આઈ એમ સેન્ડિંગ. અને આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં તો કન્યાદાન એ તો બહુ મોટી વાત કહેવાય છે, બહુ મોટું સર્વશ્રેષ્ઠ દાન છે. જેને ઘેર એક દીકરી તે નોત ધન્ય આવતા, એવું કે they are lucky those who are having one daughter. So it's a kind of dan, kanyadan. So when they are sending their daughter to look after somebody's life and house and like that. એટલે આ વાત તો બહુ સર્વવિદિત છે. હા, એક બીજું એવું કારણ છે કે સમાજમાં પોતાનો હોદ્દો બતાડવા માટે અમુક લેવલે રહેવું પડે છે. અમુક લેવલે પહોંચ્યા પછી એનાથી નીચું નથી જવાતું. તો આ હોદ્દા માટે આવું કરવું પડે છે. મેં કહ્યું એમ 5 દીએ કરવા પડે છે, એને 1.5માં કન્વર્ટ કરાતા નથી ઘણી વખત. So in order to establish authority or in order to establish identity, as far as the socio-economic status is concerned, their post or their situation or their whatever the condition is there in society they have to keep alive, and they have to act accordingly under any circumstances. He has to do, father has to do, and mother has to manage. So that is just to establish identity. Then if you are in business, so the business wise the term is totally different. You have to, then the marriage becomes different thing. All business sort of relationship is seen. ધંધાકીય ફાયદો ને ધંધાકીય જે ઓબ્લિગેશન ને વ્યવહાર માટે જે અમુક રીતે લગ્ન ઉજવવા પડે છે એ તો કરવા જ પડે છે, કારણ કે એ ધંધો છે એનાથી તમને જે લગ્ન છે એમાં કરેલી વસ્તુથી તમને ફાયદોય ઘણો થાય છે ને તમારી એક શાખ સમાજમાં ઊભી થયેલી હોય એને જરાય હલાવી શકાતી નથી મિત્રો. So you are having certain sort of obligation in your business, and if you want to prove to be well-to-do family, well-to-do businessmen in society, you have to follow certain basic norms. You can't go below that. એનાથી નીચે નથી જઈ શકાતું. સમાજની જરૂરિયાત હોય ગમે ન ગમે એ જે રીતે હોય એ રીતે લગ્ન તો થાય જ છે મિત્રો, કરવા જ પડે છે. પછી then I asked somebody, they told, see, sometimes we don't wish, we wish that we won't take gift and we won't give. But since we had gone there to their place, we have attended the marriage for certain days, now it is our turn to reciprocate. How can we back out? આપણે ગુજરાતીઓ તો કે જ છે આપણે જઈ આવ્યા ને આપણે એટલું ખાધું પીધું ને તાના કર્યા, તો હવે આપણે જ આવું, આપણી વખતે થોડું બેકઆઉટ થવાય છે. અને હું નહીં આવું ને તમે ના આવતા એવું તો આમાં ન હોય, એટલે તમારે કરવું તો પડે જ મિત્રો. કોઈ અમુક રીતે કરે, કોઈ અમુક રીતે કરે, કોઈ ખેંચાઈ જાય એ રીતે. પણ એના કારણ જે ગર્ભિત છે હું તમને કહેવા માંગુ છું. દેન one thing is different. If you are well-to-do and if you are having money, why you should think about it? You can for your life, for your for yourself, for your pleasure, for your family. If you want to spend the money, and if you can manage the money, and if you can earn the money, and if you have saved the money by your foresight, over and above the education of your child, if you can do that, then તમે જો તમારી દીર્ઘદ્રષ્ટિથી પૈસા બચાવ્યા હોય, તમે વેલ ટુ ડુ હો, તમારી પાસે કૌટુંબિક અને પોતાનો પૈસો હોય, તો જીવનમાં પોતાની માટે, પોતાની ખુશી માટે બીજાને સાથે કોઈ વસ્તુ ઉજવવા, સેલિબ્રેટ કરવા જો તમે પૈસો ખર્ચો તેમાં ખોટું શું છે? એમાં કાંઈ એમ કે બીજા 2 જણને તમે મદદ કર્યો નહીં, તમે તમારી રીતે એન્જોય કરો, બીજાનું પછી એમાંથી થશે પ્રોવિઝન કરી શકાશે.
તો એક એ પણ કારણ છે. હું બે પક્ષે કહું છું મિત્રો. ઇટ ઇઝ માય વર્ક ટુ એનાલાઇઝ. યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ. Then so it's a kind of norm or duty or whatever, but if you have money, you have to you should use it. Huh? If you have already saved for your rainy day, if you have already planned your education of your children, for your medicine, and everything is planned, and from very first day both of you are working and you are saving, and if you want to spend, that nobody has right to criticize. તમારો ટીકા કરવાનો કોઈને હક નથી. તમે તમારી રીતે. પણ આ તો સવાલ ક્યાં છે? જ્યારે ગજા ઉપરાંત થઈને હેરાન થાય એમાં જરાક આપણે વિચારી લેવું. હા, પછી યસ, જીવનભર યાદગીરી એમ કહ્યું કે ઇટ ઇઝ અ લાઈફ લોંગ થિંગ. નો, ઇફ યુ skip something, no, that after years together you would think that during my marriage it was not possible. Sometimes it happens that person who is doing mehndi didn't turn up. So I did it. Somebody helped me. Somebody did it for me. But it was not that much fine, and in my photograph it didn't come out nicely. So in one marriage, not mine was over. So very next marriage, up till here I did everything and this thing, and very nice sort of mehndi was done creatively, and my husband got all his photograph done, and it happens. If we miss something, no, it remains in our mind. Though we are wise. હું તો બહુ ડાઈ છોકરી છું ને હતી, પણ તોય મને એવું થયું કે મારી બરાબર આમ ફોટામાં આવી નહીં, કારણ કે એ કોઈ આવ્યા નહીં, કોઈ કરનારા હતા ને એ બધું ખબર નહીં. એ વખતે તો એટલી બધી તાણમાં બધા હોય ને, તો એટલે એ બીજું કે યસ કે the in-laws, see, you have to stand par with your in-laws, your daughter or sons-in-law. Socio-economically there would be up and down condition, but when you are doing some event at that time, if the difference is like this, it doesn't look nice. So in order to stay par with them, you have to arrange. સમકક્ષ જો તમે સામા વેવાઈ પક્ષની રહ્યો નહીં, તો છોકરીને સાંભળવું પડે, આપણું ખરાબ લાગે, એનાથી બહુ જ સોશિયો ઇકોનોમિકલી ફેર હોય તો પછી મુશ્કેલી પડે. પણ લગભગ બાય એન્ડ લાર્જ અમુક તો તમારે કરવું જ પડે. બિલકુલ ગુજરાતી ભાષામાં કહું તો એ લોકોને આંજી દેવાની જ આ વાત છે, કે એ લોકોને એમ થાય કે ના તમે શું યાદ કરશો જે લગ્ન તારે, અરે આના લગ્નમાં તો શું જે મજા કરી છે, તમારી મહેમાનગતિ. એટલે એક વૃત્તિ દરેકમાં પડેલી જ છે મિત્ર, પડેલી જ છે. હું આવું છું એ પોઈન્ટ ઉપર. that is human tendency. They like appreciation, recognition. How can we forget, your event? Oh, it's a different kind of, the celebration, and videography, and the way we enjoyed, and what was the music program. People like this sort of appreciation. પણ સવાલ એટલો જ છે કે ખેંચાઈને કરો ને એમાં જરાક ફેરફાર કરવો જોઈએ. ઘણી વખત તમને તેવું હોય કે હું થોડાક ટૂંકાણમાં કરું, આ દિવસે આટલું ના, પણ એક સામે મંજૂર ન હોય તો તમારે કરવું પડે છે. એ લોકોની એવી ખુશી હોય તો તમે કહી ન શકો કે એટલા જ જણા આવો ને એટલા જ, પછી જતું કરવું પડે છે. પછી એ મેં કહ્યું. પછી તમારી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, ઇફ યુ હેવ સો આફ્ટર ફિનિશિંગ ઓલ ધીસ થિંગ વાઇઝલી and according to norm and all, then almost you are at the age of your retirement and still you have to pay the installment. So you should not go beyond your means, friends. બહુ એનાથી આગળ વધવું નહીં. એનું હું આવું છું એના ઉપાયમાં શું કરી શકો, જેટલી હિંમત હોય તો એ તમે વાત કરી શકો. પણ હું કહું હમણાં. પછી યસ, હવે why this thing happened?
Huh? So sometimes the root is in your childhood. As a mother or father, you always think that I should be always first. Whatever I do should be the best. It would be in the best category. People will just, be surprised to look at my all arrangement and all. The root is hidden in your childhood. ઘણાને બાળપણથી એવું હોય છે કે હું સૌથી બેસ્ટ એમ, એટલે એનાથી જરાય કોઈ એ લોકો બાંધછોડ કરવા તૈયાર જ નથી. પછી એના પરિણામ શું આવે ને એવું કાંઈ વિચારવું નથી, ઝુકાવી જ દેવું છે, એવું થાય છે. એટલે આ લોકોના એક રૂટમાં એવું પડેલું છે કે હું એટલે સૌથી સારું. હું તમને એક દાખલો આપું છું કે બેન, જોયું તો તમે મારું સંગીતમાં તમે આપણે આને બોલાવેલા હું, મેં કહું હા મેં વિડીયો જોઈ છે. કે ના બેન હું તમને મોકલીશ. મેં કહું પણ મને મોકલેલી, મેં જોઈ, તમારું બધું બહુ સરસ હતું. હા, અને પછી એને એમ હતું કે જેના વખાણ કરે છે એને હું સંમતિ આપી, એટલે એને ખુશી થાય છે. એમાં આપણે કોઈક વસ્તુ કરીએ ને આપણો કોઈક આનંદ કે બેન તમારી ટોક મને બહુ ગમે, તો મને ગમે જ ને, એટલે એવું હોય છે. પણ આ બાળપણમાં ઘણા મૂળ હોય છે. હિડન ડિઝાયર ટુ બી ધ બેસ્ટ ઇન ચાઇલ્ડહુડ. મેં એક પોઈન્ટ એવું લખે, એક તમારી સુષુપ્ત એવી ઈચ્છા હોય છે કે હું સૌથી સારું ને મારી વાહ થાય ને. હા, તો એના માટે થાય છે. પછી આમાં આ જે છે ને એમાં there is not one thing. It's a kind of ટેન્શનની પરંપરા, ખુશીની પરંપરા, જવાબદારીની પરંપરા. કે શું કહેવું મને ખબર નથી પડતી, પણ it starts from તમે ring ceremony, then it comes pre-wedding, then it comes all choreographer with dances and all, then your dressing, then your honeymoon package, and then your destination you have to decide, and then the food, different sort of food, then return gift, many things. It's a bundle of happiness or bundle of responsibility. It is a kind of package which you remain preoccupied totally. Because as I told you, event management is there, cook is there, everything is planned, hall and everything, gift and everything, and whatever you have to give it to your daughter or son or whatever, the return gift, or it is already there packed in a bag. Still you don't enjoy marriage. That is the trouble. એક પરેશાની વધારે, હું તમને કહું છું ને, માથા ઉપર માથું ન હોય કે હાય શાંતિથી પતી જાય, કોઈને ખોટું ન લાગે, કોઈ આપણું ખરાબ ન બોલે, બધા વાહ કરે. આ બધી જે આની પાછળની હિડન એ હોય છે ને. તો એક મને એવો વિચાર આવે છે મિત્રો કે કોઈએ પહેલ નથી કરવી. આ 4ના બદલે હું વારંવાર કહું છું અને હાફ ડે તો કરો. અને મેં જ મારી જે દલીલ કરી એનો હું જ જવાબ આપું કે ઇફ યુ હેવ ઇનફ મની ને તમે એનાથી મજા કરો, એમાં કાંઈ ખોટું નથી, એમાં કાંઈ મોટું ચુમાઈને કરવાની કાંઈ જરૂર નથી, એની ચેરિટી કરી દેવાની જરૂર નથી. પણ થોડાક દિવસ ઓછા કરો. ઇફ યુ કટ શોર્ટ, ઇફ યુ પુટ ધ સમ, if you do budget wise or 1.5 day or something like that, and you are having enough money, still don't you think that you should give some charity to the kanya who is getting married? એને તમે કન્યાના લગ્ન થાય તો એને થોડીક મદદ બિચારી ન કરો, એને સાદું સીધું હોય તો એને એટલી મદદ ન કરો. એક મંગળસૂત્રના તમારી દીકરી રંગે ચંગે પરણે છે, તમે આટલું બધું આપ્યું, તમારા દીકરાની આટલી સરસ જાન જોડીને જાઓ છો, તો કોકને તમે એકાદાનું દિલ ઠારો ને. એ કેમ વિચાર નથી આવતો? ભલે ને તમે બહુ જ લાયક છો, આપણે લોભ નથી કરવાનો. એવું એક સેજ સાચું રાખો, સારું મન રાખો ને. સેકન્ડલી થોડુંક યુ શુડ બી ધ ફર્સ્ટ વન. યુ શુડ ટ્રાય, એમાં પહેલ કરવી જોઈએ થોડી કે ભાઈ થોડા ચેન્જીસ કરવા જોઈએ બે પક્ષે. પછી ઘણી જગ્યાએ મેં એવું જોયું છે, આઈ હેવ સીન દેટ
they give very importance to rituals. Our Vedic parampara and how the marriage and how this Saptapadi and all this, it is explained in detail. Sorry. And particularly, I thought it went smooth, but it didn't. Everything is ritual and everything is done peacefully with limited group. And the event is divided into different youngsters meeting, office, then this vidhi, then one ratri betak where all will do halla gulla and all that kind of marriage is also taking place. કે જુદા જુદા પ્રસંગને નાના નાનામાં થોડો કદાચ ખર્ચો વધારે થઈ શકે, પણ પેલું મોટા સ્કેલથી થોડું ફેર પડી જ જાય કે નાના નાના ગ્રુપમાં નાની નાની મજા ગમતા લોકો સાથે કરે ને એમાં એકેમાંથી છટકવાનું નથી, પણ જ્યાં તમારે બતાડવું હોય એવું કરી નાખો, ઊભા રહીને સરસ સ્ટેચ્યુ છે with all wrong smile. You can do that if you want to do. જુદા જુદા લેયરમાં એને વેચી નાખો. તો અને અલ્ટિમેટલી આ બધું કરવાનો હેતુ તમે તમારા દિલમાંથી દીકરાને પરણાવો છો એનો આનંદ હોવો જોઈએ. તમે રિલેક્સ થઈને તમે વાય ડોન્ટ યુ રિમેમ્બર યોર મેરેજ? હા, તમે તમારું શું કામ બધું ભૂલી જાઓ છો? એ ક્યાં એવી મોટી વાત છે? આટલી બધી હેલ્પ છે ને, ખુશ થાઓ, મજા કરો. હા, તો દિલથી બધા મજા કરે. યુ શુડ એન્જોય ધ સ્પેશિયલ ડે, સ્પેશિયલ ઇવેન્ટ. હા, ઇન્સ્ટેડ ઓફ કીપિંગ anxiety and heaviness and then instead of being totally formal, informal થઈને પણ થોડોક જે આનંદ કરો ને, તો જે ઉષ્મા વિહીન જે દેખાડો છે એના બદલે વોર્મથી દિલથી બધા ભેગા બેસીને ખાઓ ને. હા, મારાથી તો મને 2-4 ગીત આવે. ભેગા બેસીને આરોગીએ જો પૂજા હોય મોરા, કે નાનાથી નાનું લાપસી બનાવીને બધા ખુશખુશાલ થઈને ખાઈએ. એટલે પ્રસંગને તમે માય પર્પઝ પ્રસંગને તમે ટેન્શનમાં ઘેરી ના નાખો. જેની જવાબદારી હોય ને આવું બધું થાય, પણ જેટલું સિમ્પલ કરીએ વેચી નાખીએ, છેલ્લે સુધી ટેન્શન રહે. ત્યાં સુધી કન્યા જઈને 2 દી પછી કે આઈ એમ હેપી, ત્યારે મા ને બાપને શાંતિ થાય. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ આપણે વચેલા બધા રસ્તા નીકળે. અને બીજું કે મેં તમને કીધું કે આપણી વિચાર શક્તિ કુંઠિત ન કરીએ દેખાદેખીમાં, ક્યારેય નહીં. આપણે કેમ વિજિલન્ટ લઈને, આપણે આપણામાં રહીને કેમ આપણા ઘર વિશે, આપણા સેલિબ્રેશન વિશે આપણે કેમ વિચાર ન કરી શકીએ, નિર્ણય કેમ ન લઈ શકીએ? હા, મેં કહ્યું તો ખરું કે એક દિવસ દેખાડાનો રાખો ને એમાં કરો, અને એ જે નાનો સમૂહ છે 500 માણસનો, એને જે ગમતું એ કરો. તમે રહો સોસાયટીમાં, ધંધામાં, બધે ઊભા રહો, પણ જે બીજો બધા નાના નાના પ્રસંગ છે એમાં આપણું સત્વ, આપણી ખુશી, હા, આપણા સંસ્કારે ભૂલાઈ ન જાય એમ. અને ટોટલ દેખાદેખી તો આઈ ડોન્ટ સી એની ક્રિએટિવિટી, ઓલ સોર્ટ ઓફ જે આ ફૂલ છે એ જ ફૂલની અહીંયા બુટ્ટી ને વોટ સોર્ટ ઓફ થિંગ. અને જે રીતના કપડાનું એનું પ્લાનિંગ ના એવું નહીં, ખુશી ખુશી સરસ મજાના જેને જે પહેરવા હોય કપડાં બધા પહેરે. આ શું લીલા વેવ્સ આ મહેંદીમાં જતા હોય, જે ભાઈ જે ઘરના 5 જણા હોય એ પહેરે. આઈ વોઝ જસ્ટ ટેલિંગ અબાઉટ ડ્રેસ કોડ. Those who are very near, the 10 to 15% of the immediate family, they can do that thing. They can enjoy. But why for all? It is just like a green wave and you don't see any color. Green everywhere. Yellow. It should not be like that. It looks nice. Sometimes it's okay if it is Garba, then it should be, the dressing should be accordingly like that. એવું હોઈ શકે મિત્રો. અને મેં તમને કહ્યું કે સમાજ સ્વતંત્ર વિચાર શક્તિ આપણી ન જાય. હા, આપણે ઔપચારિક ન બની જઈએ, આપણે એનો હેતુ ન ભૂલી જઈએ. હા, આપણી આંખ ઉગાડી રાખી. યુથને
એવું કેમ આપણે ન શીખવાડીએ? 22 થી 25 વર્ષના યુથને કેમ એવી ખબર ન હોય કે આ જે આપણે કરી રહ્યા છીએ એમાં કંઈ ફેર કરી શકીએ? મેં સીધું કહ્યું તું, મને ઘણાની કોમેન્ટ આવી હતી કે છોકરી હોય, તમારે કોઈને આપવું ન હોય, તમારી પાસે હોય તો સેજ કાપ મૂકીને, ચુમાઈને નહીં, સેજ કાપ મૂકીને છોકરીને સ્ત્રીધન આપો. છોકરો હોય, છોકરીને પણ અત્યારે તો સેટલ કરવાનું, ક્લિનિક ને બધું કરવું પડે. છોકરો હોય તેના બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા આપો, એને કંઈ ક્લિનિક ખોલવું, એને ઓફિસ લેવી, એના થોડાક રાખો ને સાઈડમાં. હા, આ આપણી જે 1500 રૂપિયાની ડીશ છે એમાં 1500 માણસ રાખવા, વધારે ના રાખવા, 4 દી ના રાખવા. સો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ક્લિયર મિત્રો. હા, હવે મને લાગે છે ઓલમોસ્ટ ઇટ ઇઝ ડન. મેરિટલ એડજસ્ટમેન્ટ તો હજી શરૂ જ નથી. આ તો એની પહેલાં મેરિટલ એડજસ્ટમેન્ટના તો પછી જે નાના નાના સવાલો ને કેસ સ્ટડીઝ આવે છે તમને લોકોને ગમશે. હા, એની ઇન્સાઇટથી પછી કેવી રીતે, મેં હમણાં એક કેસ સ્ટડી લીધો પેલો હસબન્ડ એન્ડ વાઈફનો કે આફ્ટર ચાઇલ્ડ બર્થ કેવી રીતે, પણ આ બધું ડિસ્કશન લોકોને બહુ ગમ્યું ને એના 60% ને આમાં 100% જેટલું લોકોને આ એનાલિસિસ વધારે ગમે છે. સો મને થયું હમણાં કેસ સ્ટડી રહેવા દઉં, ટિપિકલ દાખલો મેં આપેલો, એમાં કંઈ આઈ ગોટ નિયરલી 300 વ્યુઅર્સ. હું કે મારી નથી 26K આટલા, આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ઓલ કે. આ તો મારી વાત થોડી મુઠ્ઠી ચપટી લોકોએ વાંચીને ગમી હોય અને મને મળે ત્યારે વાત કરે તો મને સારું લાગે. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ ફ્રેન્ડ. હા, હવે એટ ધીસ એજ મેં હું રોજ કહું છું જે સોસાયટી પાસે લીધું એને પાછું આપવાનો ફ્રીમાં ટાઈમ છે. પછી એમાં કોઈ બંધન નથી કે કેટલા કે થયા, પણ થાય તો ગમે. સો થેન્ક યુ સો મચ સપ્રેમ પલ્લવી. હવે हैप्पी वीकेंड, मजा करजो. आज संडे है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हजी तो शुरुआत થાય છે ભાઈ. ખાઈ પીને બધા આરામ કરીને પછી જે સાંજે નીકળજો બધા. હા, સો થેન્ક યુ સો મચ સપ્રેમ પલ્લવી. એન્ડ ઓફકોર્સ વાય આઈ એમ હિયર બીકોઝ આઈ લવ યુ. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી પ્લેસ જ્યારે મને બહુ મજા આવે છે અને હું બહુ ખીલું છું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક્સ.